हिस्ट्री ऑफ डिमांड, ਮੰਗ ਦੀ ਮੂਲ ਸਾਪੇਖਤਾ ਜਾਂ ਲੋਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਦੀ ਲੋਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮੰਗ ਦੀ ਲੋਚ ਦੇ ਅਰਥ, ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ elasticity of demand and ਮੰਗ ਦੀ ਲੋਚ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ and ਮੰਗ ਦੀ ਲੋਚ ਦਾ ਮਾਪ, measurement of price elasticity of demand and ਮੰਗ ਦੀ ਲੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ, ਮੰਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲੋਚ, ਮੰਗ ਦੀ ਆੜੀ ਲੋਚ ਤੇ ਮੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਚ ਦਾ ਮਹੱਤਵ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਟੌਪਿਕਸ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਗ ਦੀ ਲੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਐਂਡ ਮੰਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲੋਚ, ਮੰਗ ਦੀ ਆੜੀ ਲੋਚ ਤੇ ਮੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਚ ਦਾ ਮਹੱਤਵ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੰਗ ਦੀ ਲੋਚ ਦਾ ਅਰਥ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡੁੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਭੋਗਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ परिवर्तन नाल उस वस्तु की मांग की मात्रा विच होने वाले परिवर्तन के माप नूं मांग की लोच कहा जाता है। फिर जो किसी भी कमोडिटी दा प्राइस चेंज होंदा है जां कंज्यूमर दी इनकम चेंज होंदी है जां फिर अपने जेहड़े रिलेटेड गुड्स ने उनके प्राइस चेंज होंदे ने, तां किस तरह कंज्यूमर्स दी जेहड़ी डिमांड है उस ते इफेक्ट पैंदा है। तां डिमांड कितनी परसेंट चेंज होंदी है, तां इस वाले परिवर्तन दे माप नूं की कहंदे आ, मंग दी लोच कहंदे आ। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी का मतलब की है लोचशीलता, लोच की चेंज कितने परसेंट होया है थ्रू द प्राइस। ते उस तो बाद कहते डिमांड ते आपां ने प्राइस दे विच की देखिया सीगा, इनवर्स रिलेशनशिप देखिया सीगा कि जदों किसी भी एक्स गुड की प्राइस इनक्रीज होंदी है तां उहदे नाल एक्स गुड की डिमांड डिक्रीज हो जाती है, ते जदों एक्स गुड की प्राइस डिक्रीज होंदी है तां एक्स गुड की जिहड़ी डिमांड है की हो जाती है, इनक्रीज हो जाती है। तद वो किन्ने परसेंट डिमांड दे विच इनक्रीज एंड डिक्रीज होया है प्राइस के कारण जां फिर अदर फैक्टर्स के कारण, वो सानू किस दे थ्रू पता लगता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के थ्रू पता लगता है। उस तो बाद सी ਮੰਗ ਦੀ ਲੋਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ, ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ। ਕਹਿੰਦੇ 3 ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਰਸਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਸੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ, and the second is income elasticity of demand, and the third is cross elasticity of demand। तो सब तो पहला प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जी प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सी वो सानू दसदी है रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड, कि प्राइस दे विच चेंज होने दे नाल जिहड़ी साडी डिमांड है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किस अनुपात ਦੇ ਵਿੱਚ परिवर्तन हो रहा है, कितनी परसेंट चेंज होया है। तो प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के थ्रू ये सानू पता लगेगा। एंड इनकम एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सानू दसदी आ इनकम ते डिमांड दा रिलेशन, कि किसी भी कंज्यूमर्स की जो इनकम इंक्रीज या डिक्रीज होंदी आ तां ਉਹਦੇ ਨਾਲ डिमांड ते की इफेक्ट पैंदा है, कि डिमांड दे विच किन्ने परसेंट जिहड़ा चेंज है वो हुंदा है। And the next is cross elasticity of demand। cross elasticity of demand ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ related goods ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ substitution goods and complementary goods ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। substitution goods like tea and coffee, and the fourth is ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਲੋਚਸ਼ੀਲ, greater than unitary elasticity of demand, and ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਲੋਚਸ਼ੀਲ, less than unitary elasticity of demand। ਇਹ 5 degrees ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ elasticity means change ਹੈ ਜਿਹੜਾ demand ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ through the price। The first degree है पूर्ण मूल सापेक्ष मांग, जिन्हों perfectly elastic demand कहने हैं। तो first diagram ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड उदों होएगी जदों कहंदे प्राइस दे विच स्लाइटली जिहा चेंज, थोड़ा कुछ चेंज होने दे नाल जिहड़ी साडी डिमांड है, अगर प्राइस थोड़ा जिहा इंक्रीज होया तो डिमांड साडी 0 हो जाएगी, अगर प्राइस थोड़ा जिहा डिक्रीज होया तो डिमांड साडी इनफिनिटी तक पहुंच जाएगी। मींस बहुत ज़्यादा जिहड़ा है डिमांड दे विच चेंज आएगा जी, इनफिनिटी तक आएगा। तो फर्स्ट डायग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो ET is equal to infinity, elasticity of demand equal to infinity है, जिथे perfectly in elastic demand है।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਕਸ ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਮਾਂਡਡ ਇਨ ਯੂਨਿਟਸ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਉਹ ਵਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨ ਰੁਪੀਸ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡੀਡੀ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈਟਲੀ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਨ ਫਸਟ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਮਾਂਡਡ ਹੈ दैट इज द ओ क्यू। फिर उसके बाद क्वांटिटी इंक्रीज हो गई Q2 होगी अगर प्राइस थोड़ा जा डिक्रीज होया एंड अगर प्राइस इंक्रीज तक Q तो Q1 होगी। तो दिस इज द परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एंड द सेकंड इज द पूर्ण मूल्य निरपेख ਮੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਐਕਸ ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਮਾਂਡਡ ਇਨ ਯੂਨਿਟਸ ਐਂਡ ਉਹ ਵਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡੀਡੀ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਜੋ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੈਰਲਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ OP ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸੀ ਉਹ OQ ਸੀ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ OP तो इंक्रीज होकर OP 1 हो जाता तो क्वांटिटी अपनी सेम रहती है डिमांड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पैंदा डिमांड OQ ही है एंड अगर प्राइस डिक्रीज हो जाता है तब भी साडी जिहड़ी डिमांड है वो OQ ही है डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पै रहा। तो इट्स मीन्स कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के इक्वल टू 0 है मीन्स डिमांड पे कोई भी इफेक्ट नहीं प्राइस के चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो तो इट इज कॉल्ड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड की डिमांड है जिहड़ी साडी की है इन इलास्टिक है। एंड थर्ड इज इकाई तो वध पुल लोच जिन्हों आप ग्रेटर दैन यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहने हैं या हाईली इलास्टिक डिमांड कहने हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 20% ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ 10% ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ 20% ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ 10% ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ 20% ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰਸਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸ ਅਕਸ਼ ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਮਾਂਡਡ ਇਨ ਯੂਨਿਟਸ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਵਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨ ਰੁਪੀਸ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਈਲੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਲੋਚੀ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ED ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 1 ਹੋਏਗਾ। तो ये तुसी देख सकते हो डी इज अ डिमांड कर्व जो लैफ्ट राइट की डाउनवर्ड है। तो ये इनिशियल प्राइस आप देखिए तो OP है तो इनिशियल जी डिमांड है एक्स गुड की कितनी है OQ है। अगर कहते प्राइस डिक्रीज हो जाता है OP तो OP1 तो अपनी जी क्वांटिटी है वो इनक्रीज हो जाती है Q तो Q1। तो तुम देख सकते हो जो प्राइस के डिक्रीज है P तो P1 वो घट है लेकिन क्वांटिटी के इंक्रीज है जो वो ज्यादा है Q तो Q1 मीनस प्राइस घट घट रही है लेकिन जी क्वांटिटी है डिमांड है एक्स गुड की उस ज्यादा की है इनक्रीज हो रही है। तो आप कह सकते हैं कि हाईली इलास्टिक डिमांड है एंड लैस इलास्टिक डिमांड जिन्हों आप इकाई तो घट मूल लोच कहने इतने तुम देख सकते हो जो कहते इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की लैस दैन 1 है मतलब जिन्ने परसेंट प्राइस के चेंज हो रहे उसके नालों डिमांड के घट परसेंट चेंज हो रहा। ओ एक्स अक्ष के सैकेंड डायगोनल क्वांटिटी डिमांड इन यूनिट्स दिखाया हुआ है तो ओ वाई के प्राइस इन रुपीज दिखाया हुआ है। डी इज अ डिमांड कर्व तो तुम देख सकते हो इतने जी फर्स्टली इनिशियली प्राइस कितनी है OP है एंड क्वांटिटी OQ है। अगर प्राइस डिक्रीज हो जाता है OP तो OP1 तो क्वांटिटी साडी इंक्रीज होकर Q तो Q1 हो जाएगी। लेकिन जिन्ने परसेंट प्राइस के चेंज होया अगर प्राइस के 20% डिक्रीज होया तो सिर्फ डिमांड साडी 10% इंक्रीज होएगी मीनस डिमांड से घट इफेक्ट पेगा प्राइस का। ठीक है प्राइस के नालों डिमांड के घट चेंज होया दिस इज द लैस इलास्टिक डिमांड जिन्हों आप ED लैस दैन की कहने 1 कहने। एंड द नेक्स्ट इज अ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड ये इकाई तो वध मूल लोच नहीं है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मीनस जिन्ने परसेंट साडी प्राइस के चेंज होया है उन्ने परसेंट ही साडी डिमांड के चेंज होया है। इतने जी अपनी डी डिमांड कवर की होंगी है रैक्टेंगुलर हाइपरबोला होंगी है जो इक्वल चेंज दिखाती है इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो तुम देख सकते हो कि डी डिमांड कब लैफ्ट राइट डाउनवर्ड है एल पॉइंट जिथे टच कर रही है डिमांड का तो उत्थे OP प्राइस है OQ क्वांटिटी है। अगर प्राइस के डिक्रीज 10% होंगे है OP तो OP1 तो क्वांटिटी के भी इनक्रीज मीनस डिमांड के भी इनक्रीज 10% ही हो गया OQ तो Q1 तो Q1 इज इक्वल टू P1 है। तो कह सकते हैं कि जी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इक्वल टू 1 है मीनस इक्वल चेंज है इन प्राइस एंड डिमांड।
एंड द नैक्सट इज मंग दी मूल लोच का माप ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ measurement of price elasticity of demand ਕਿ price elasticity of demand ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ measure ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ five methods ਸੀਗੇ first is total outlay and total expenditure method second is a percentage method and third is a point method fourth is a arc method and fifth is a ਰੈਵਨਿਊ ਮੈਥਡ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੂ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਰਕ ਮੈਥਡ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਚਾਪ ਵਿਧੀ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਮੈਥਡ ਨੇ ਐਂਡ ਅਦਰਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਵਿਧੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਆਊਟਲੇ ਤੇ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮੈਥਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮੈਥਡ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਤਾਂ ਇਹ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ 3 ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈਆਂ ਨੇ x y ਐਂਡ z ਐਂਡ 3 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮੈਥਡ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਹੈ ਜਾਂ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਹੈ तो इतने तुसी देख सकते हो एक्स गुड की जी है प्राइस दिखाई हुई है क्वांटिटी डिमांडेड दिखाई हुई है टोटल एक्सपेंडिचर दिखाया हुआ है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिखाई हुई है एक्स गुड का प्राइस जो 10 सीगा तो तुसी देख सकते हो क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स क्यू कितनी सीगी 6 की ठीक है तो टोटल आउटले टोटल एक्सपेंडिचर पी इंटू क्यू 10 इंटू 6 इज इक्वल टू 60 सीगा अगर प्राइस के विच इंक्रीज हो जाता है एक्स गुड की 10 टू 20 हो जाती है तो जी क्वांटिटी डिमांडेड है डिक्रीज हो जाती है क्वांटिटी डिक्रीज होकर 6 टू 5 हो जाती है जो कि थर्ड कॉलम के विच है एंड उस तो बाद टोटल एक्सपेंडिचर 20 इंटू 5 इज इक्वल टू 100 हो जाता है तो तुसी देख सकते हो इतने प्राइस के विच इंक्रीज 10 टू 20 होया है एंड टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होया है 60 टू 100 होया है तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਵੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਟਸ ਮੀਨਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਹੈ एंड सैकेंड वाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ प्राइस अपना फर्स्टली इनिशियली 30 है एंड क्वांटिटी डिमांडेड 4 है 30 इंटू 4 इज इक्वल टू 120 टोटल एक्सपेंडिचर है एंड उस तो बाद प्राइस अपना इंक्रीज होकर 30 टू 40 हो जाता है एंड क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स इन डिक्रीज हो जाती ने 4 टू 3 हो जाती ने एंड टोटल आउटले टोटल एक्सपेंडिचर कितना है पहला भी 120 सी हुण भी 120 ही है जबकि प्राइस के विच इंक्रीज हुआ है तो इट्स मीन्स किया 80 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अपनी इक्वल टू 1 है मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर के विच किसी भी तरह का चेंज नहीं हुआ है वो पहला भी 120 सी हुण भी 120 भी है टी है चाहिए जबकि इन्हों डिक्रीज होना चाहिए सी प्राइसेस इंक्रीज होने के नाल तद की इक्वल चेंज है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 है एंड द नेक्स्ट इज जेड कमोडिटी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ जेड कमोडिटी ਦਾ प्राइस ਜਿਹੜਾ 50 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ डिमांड 2 है एंड टोटल एक्सपेंडिचर 100 है अगर प्राइस इंक्रीज होकर 50 टू 60 हो जाता है तो डिमांड डिक्रीज होकर कितनी है 2 टू 1 हो जाती है तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 100 टू 60 हो जाता है टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो जाता है प्राइस इंक्रीज हो रहा है टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है तो इट्स मींस नेगेटिव रिलेशनशिप है इनवर्स रिलेशनशिप है अगर प्राइस डिक्रीज होएगा तो जो अपना टोटल एक्सपेंडिचर वो इंक्रीज होएगा तो इट्स मींस जी अपनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या लैस दैन 1 है ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮੈਥਡ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਮੈਥਡ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਧੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਮੈਥਡ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੈ डिमांड के प्राइस के विच देख सकते हैं डिमांड की इलास्टिसिटी चेक कर सकते हैं तो ये की प्रोपोर्शनट मैथड ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ਨੂੰ परसेंटेज चेंज इन प्राइस ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ माइनस इज इक्वल टू चेंज इन डिमांड डेल्टा चेंज है एंड क्यू इज अ क्वांटिटी की क्वांटिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਇਨਟੂ 100 ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਹੁਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਇਨਟੂ 100 ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ 20 minus 10 change in price and change in quantity 100 minus 60 ठीक है and initial price 10 and initial quantity 60 तो ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ elasticity of demand ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ measure ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ
एंड द थर्ड मैथड इज बिंदु विधि, जिन्हों पॉइंट मैथड भी कहते हैं। कहते पॉइंट मैथड इज अ ग्राफिक वे टू रिप्रजेंट एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ O X ਅਕਸ਼ ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਐਂਡ O Y ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, C D ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ 5 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ L M N P Q, ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ N ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, N ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋअर पोर्शन डिवाइड बाय अपर पोर्शन, ठीक है। जरा डिमांड कर्व दा लोअर पोर्शन है मींस एन तो नीचे वाला पार्ट, टू पार्टीशन हुंदियां ने डिमांड कर्व दी, एन क्यू इज अ लोअर पोर्शन एंड एल एन इज अ अपर पोर्शन। एल एन क्यू डिवाइड बाय एल एन, लोअर पोर्शन नु अपर पोर्शन दे नाल डिवाइड करांगे तां जिहड़ी साडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो निकल आएगी, तां एन पॉइंट ते की होएगी इक्वल टू 1 होएगी। अगर पी पॉइंट ते देखिए तां फिर लोअर पोर्शन मींस पी क्यू एंड डिवाइड बाय अपर पोर्शन मींस LP करांगे तक की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगी। अगर M पॉइंट पे देखेंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगी। MQ लोअर पोर्शन डिवाइड बाय अपर पोर्शन LM करांगे, ठीक है। MQ डिवाइड बाय LM जी साडी है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल आएगी इस पॉइंट पे। C पॉइंट पे इनफिनिटी है एंड Q पॉइंट पे 0 है। एंड उस तो बाद चाप विधि जिन्हों आप आर्क मैथड कहने हैं, चाप विधि जी साडी आर्क मैथड है अनु आर्क इलास्टिसिटी भी कहने हैं। तो डिमांड कर्व ते कहते टू जो डिफरेंट पॉइंट्स ने, 2 पॉइंट्स होंगे डिमांड कर्व ते, वन डिमांड कर्व ते जिवें कि ए ते बी। तो जी अपनी आर्क इलास्टिसिटी है, तो ये दो ही पॉइंट्स की जी इलास्टिसिटी विच वाला गैप है उन्होंने की डिस्क्राइब कर देंगी है, जिवें कि ए ते बी पॉइंट वाला जो गैप है इसको देखने के लिए कहते हैं एवरेज रेवन्यू मार्जिनल रेवन्यू जो है देखते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है अपना आर्क मैथड जी दैट इज अ एम डिवाइड बाय, जिवें आप कह दें कि जो है एम इज अ मार्जिनल रेवन्यू एंड ए इज अ एवरेज रेवन्यू, ठीक है। तो इसलिए ई डी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू ए डिवाइड बाय ए माइनस एम, एवरेज रेवन्यू डिवाइड बाय एवरेज रेवन्यू माइनस मार्जिनल रेवन्यू। इस दे थ्रू आप जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नु चेक कर सकते हैं थ्रू द आर्क मैथड। एंड द नैक्सट इज द रेवन्यू मैथड। रेवन्यू मैथड के थ्रू की करते असी ਜਿਹੜਾ है रेवन्यू के थ्रू ਅਸੀਂ कैलकुलेट कर सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि प्राइस के चेंज होने के नाल साडा रेवन्यू इंक्रीज हो रहा है या फिर रेवन्यू डिक्रीज हो रहा है। तो आर्क मैथड के विच तो सीगा कि परसेंटेज चेंज, जिवें कि चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस, ठीक है। एंड रेवन्यू मैथड के विच सीगा जो असी एवरेज रेवन्यू मार्जिनल रेवन्यू, तो ये फॉर्मूला है जो एवरेज रेवन्यू डिवाइड बाय एवरेज रेवन्यू माइनस मार्जिनल रेवन्यू। रेवन्यू मैथड के थ्रू रेवन्यू ते प्राइस का रिलेशन सानू शो होंदा है कि प्राइस के चेंज होने के नाल जिहड़ा साडा रेवन्यू है जो प्रोड्यूसर्स का है, फर्म्स का है, उहदे विच इंक्रीज होए या डिक्रीज होए है, किन्ने परसेंट इंक्रीज डिक्रीज होए। रेवन्यू मैथड के रेवन्यू का मतलब की है, रेवन्यू का मतलब है कि टोटल जो है साडी प्रोडक्शन उन्होंने सेल करके असीं कितना रेवन्यू इकट्ठा कर रहे हैं, कितना टोटल इनकम इकट्ठा कर रहे हैं। तो एवरेज रेवन्यू का मतलब की है जो टोटल रेवन्यू नूं जिन्नियां असीं क्वांटिटीज़ नूं सेल करते हैं उहदे नाल डिवाइड करांगे तो साडा एवरेज रेवन्यू निकल आएगा, मीनस प्राइस निकल आएगा। मार्जिनल रेवन्यू जो असीं यूनिट नूं एक्सट्रा सेल करते हैं तो उहदे थ्रू साडे इनकम दे विच किन्ने परसेंट इंक्रीज हुंदा है, किन्ना सानूं रेवन्यू एक्सट्रा मिलता है उस यूनिट नूं सेल करन तो, दैट इज द मार्जिनल रेवन्यू। एंड द नैक्सट इज मंग की मूल लोच नूं प्रभावित करने वाले तत्व। हुण असीं देखते हैं कि जिहड़ी साडी डिमांड है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उन्होंने किहड़े-किहड़े जिहड़े फैक्टर्स ने वो की करते हैं, अफैक्ट करते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स ने जिहड़े इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नूं चेंज करते हैं। तो फर्स्ट इज द वस्तु की प्रकृति, जिन्हों आप नेचर ऑफ कमोडिटी कहने हैं। कहते किसी भी वस्तु की जिहड़ी नेचर है वो इक्को तरह की नहीं होंदी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स होंदियां ने। फॉर एग्जांपल जिवें कि नैसेसिटीज गुड्स होंदियां ने, कंफर्ट गुड्स होंदियां ने एंड लग्जरीज गुड्स होंदियां ने। कहते डिमांड फॉर असेंशियल गुड्स ने जिन्हां दी जरूरी नैसेसिटी गुड्स ने, कहते लाइक जिवें कि सॉल्ट हो गया, कैरोसिनॉल होएगा, माचिस बॉक्स हो गया। कहते इन्हां दी जिहड़ी डिमांड होंदी है लैस दैन की होंदी है, यूनिटी होंदी है और इनइलास्टिक होंदी है। इन्हां दी जिहड़ी डिमांड ते कोई भी ज़्यादा अफैक्ट नहीं पैंदा प्राइस का, क्योंकि कंज्यूमर्स ने उन्नी क्वांटिटी ही बाय करनी है जिन्नी उन्होंने चाहिए है। एंड ऑन द अदर साइड प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लग्जरीज लाइक जी लग्जरीज गुड्स ने लाइक एयर कंडीशनर हो गया, कॉस्टली फर्नीचर हो गया, गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, ज्वेलरी हो गया। इन्हां दी जिहड़ी डिमांड होंदी है ग्रेटर दैन यूनिटरी होंदी है, मीनस प्राइस चेंज होने दे नाल डिमांड बहुत ज़्यादा घट जाती है तो प्राइस घटने दे नाल डिमांड वध जाती है। इन्हां दी डिमांड की होंदी है इलास्टिक होंदी है।
एंड उस तो बाद कहते प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटी इन द केस ऑफ कंफर्ट मिल्क फैन कूलर ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਫਰਟ ਗੁੱਡਸ ਨੇ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਲਕ ਹੋ ਗਿਆ ਫੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਆਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਯੂਨਿਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੀਨਸ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਉਹਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਦੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਂਡ ਦ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਆ ਸਥਾਨਾਪਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਡਸ ਹੈਵਿੰਗ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਗੁੱਡਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੀ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਟੀ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗੁੱਡਸ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਲ ਪੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਂਡਲਸ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਪਲਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਫ ਦ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ वन ऑफ द सब्सटीट्यूशन क्योंकि अगर एक सब्सटीट्यूशन गुड्स जिवें कि टी दा प्राइस इंक्रीज हो गया तो लोग टी दी डिमांड घटाउणगे ओदी जगह ते कॉफी की डिमांड इंक्रीज कर देंगे ताकि होएगा दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होगी तो इन्हां दी डिमांड की होएगी इलास्टिक होएगी एंड कमोडिटीज दैट डू नॉट हैव एनी सब्सटीट्यूट जिन्हां कमोडिटीज का कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं हुंदा जिवें कि सिगरेट हो गया लिक्वर हो गया एटसेट्रा उन्हां दी डिमांड की हुंदी है इन इलास्टिक हुंदी है एंड गुड विद डिफरेंट यूजेस वक-वक उपभोक्ता वालियां वस्तुओं के केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਦੀ ਲੋਚ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਡਸ that can be put on different uses have elastic demand for instance electricity have many uses ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਮਿਲਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਜ਼ਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ ਅਗਰ ਸਸਤੀ ਹੋਗੀ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਟਸ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਆ ਇਲਾਸਟਿਕ ਆ एंड द पोस्टपोन ऑफ द यूजेस कहते कई तरह ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡਸ ਐਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਪੋਸਟਪੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਇਨਕਮ ਆਫ ਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਤੇ ਵੈਰੀ ਲੋਅਰ ਇਨਕਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਮੋਸਟਲੀ ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੋਏਗੀ ਹਾਇਰ ਦੀ ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚਾਹੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਗੁੱਡਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਚਿਸ ਹੋ ਗਿਆ क्लोज हो गया तब फिर कहते प्राइस चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो उन्होंने इन्ना गुड्स का यूज करना ही है तद इन्हों की जी डिमांड होगी इलास्टिक होएगी जी मिडल क्लास है मिडल क्लास पीपल्स की जी डिमांड है मोस्टली की होएगी इलास्टिक होएगी क्योंकि प्राइस इंक्रीज होने डिमांड घटाउणगे ते प्राइस डिक्रीज होने डिमांड वधाउणगी अगे हैबिट्स ऑफ द कस्टमर कंज्यूमर्स कहते डिमांड फॉर दोज गुड्स इज इन इलास्टिक टू विच कंज्यूमर्स हैबिटेट्स जिन्हों गुड्स का कंज्यूमर हैबिटेट है जिन्होंने वो लेना पसंद करता है ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚਾਹੇ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕੀ ਆ ਉਨੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਲਾਸਟਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਏਗੀ and the proportionate of income spent on a commodity ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਕਹਿੰਦੇ a small proportion of his income ਦਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੋਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲੋਥਸ न्यूट्रिशन फूड हो गया एलईडी हो गया टीवी हो गया इन्हां दी डिमांड की है इलास्टिक होएगी and the next is price level कहंदे very high price goods have in elastic demand ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੋਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਸਟਲੀ ਕਾਰਪੈਂਟਸ ਆ ਗਿਆ ਡਾਇਮੰਡ ਆ ਗਏ ਜੁਐਲਰੀ ਆ ਗਈ 골ਡ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ and very low price goods have in elastic demand postcard vegetables matches box and medium price goods ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਈਦਰ ਵੈਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਔਰ ਨਾਈਦਰ ਵੈਰੀ ਚੀਪ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਮੋਸਟਲੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟੇਗਾ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧੇਗਾ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟੇਗੀ
एंड द नेक्स्ट इज टाइम कहते टाइम का भी अफेक्ट पैंदा है अपने गुड्स की डिमांड पे डिमांड फॉर अ गुड इज इन इलास्टिक इन शॉर्ट पीरियड एंड इलास्टिक इन लॉन्ग पीरियड शॉर्ट पीरियड ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਜੁਆਇੰਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਡਸ ਡਿਮਾਂਡਡ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਹੈਵ ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੋਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰ ਐਂਡ ਪੈਟਰੋਲ ਪੈਨ ਐਂਡ ਇਨਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾइस rise in the price of petrol may not contract the demand for no fall in the demand for cars ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾइस ਅਗਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਾਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ डिमांड पे इफेक्ट पै सकता है नैक्सट इज द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जी साडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की सैकेंड टाइप सी दैट इज द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते अदर की होंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अदर थिंग्स सच एज प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट मीनस बाकी सारे फैक्टर्स ने जिहड़े डिमांड नूं इफेक्ट करते हैं अगर वो कॉन्स्टेंट ने the percentage change in quantity demanded of a thing caused by a given percentage change in income of the consumer is called income elasticity of demand ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕਮ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਨਕਮ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਥਰੂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਨਕਮ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਦੀ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ ਕੀ ਨੇ ਕਨਸਟੈਂਟ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਿੰਗਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਦਾ ਟੇਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਐਕਸ ਗੁੱਡ ਠੀਕ ਹੈ एंड उस तो बाद रिलेटेड गुड्स के प्राइस ने जो भी किया फिक्सड रहेंगे एंड वाटसन की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू वाटसन आमदन विच होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के प्रमाण वजों मंगे की मात्रा विच परिवर्तन के अनुपात तो है कि जिहड़ा है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सानू वो दसदा है कि आमदन विच प्रतिशत परिवर्तन होने दे नाल जिहड़ी साडी मांग है उस दे विच किन्ने प्रतिशत जिहड़ा परिवर्तन है वो होया है the measurement of income elasticity of demand income elasticity of demand ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਮੇਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਨਕਮ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਈਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਔਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਮਾਂਡਡ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਔਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਇਨ ਇਨਕਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਮਾਂਡਡ ਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਇਨ ਇਨਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੈ ਇਨਕਮ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ एंड द नैक्सट इज मंग की लोच दियां किस्मां मंग की जी आमदन लोच है वो किस्मां डिग्रीज ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तरह जी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ओदियां भी 5 टाइप्स ने तो वो 5 टाइप्स किहड़ियां ने द फर्स्ट है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिहदे विच की आ यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है लैस दैन यूनिटरी इलास्टिक ऑफ डिमांड है and more than unitary elastic of demand and the second is a negative income elasticity of demand and the third is zero income elasticity of demand the first ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ positive income elasticity of demand ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦੀ elasticity of demand curve ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ positive ਹੋਏਗੀ left right upward ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ positive income elasticity of demand ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ income elasticity of demand for a good is positive when with an increase in income of a consumer his demand for the goods increases and with a decrease in income of a consumer his demand for a good decreases ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕਮ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਨਕਮ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਨਕਮ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਇਨਕਮ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਨਕਮ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਨਕਮ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਕਰਵ ਹੋਏਗੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਨਕਮ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ तेरे विच तुसी देख सकते हो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स ओनली नॉर्मल गुड्स के केस दे विच जेडी अपनी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो की होएगी पॉजिटिव होएगी तो तुसी देख सकते हो कि पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेफ्ट राइट की रहेगी अपवर्ड जाएगी
जो कि पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाएगी बिटवीन द इनकम एंड डिमांड कि इनकम ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ डिमांड ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਇਨਕਮ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ डिमांड ਘਟੇਗੀ। ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਨਕਮ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ डिमांड ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। First is unitary income elasticity of demand, and second is highly income elasticity of demand, and the third is less than unitary income elasticity of demand. The first ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ highly ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ more than unitary income elasticity of demand ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ first diagram ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ more than unitary income elasticity of demand means highly elastic demand। ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ positive income elasticity demand is more than unitary when percentage change in demand is more than percentage change in income। ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਨਕਮ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਇਨਕਮ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਯੂਨਿਟਰੀ ਇਨਕਮ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਸਾਡਾ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਨਕਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਅਗਰ 10% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਡੀ 20% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। अगर इनकम साड़ी 10% डिक्रीज होती है तो डिमांड साड़ी 20% डिक्रीज हो जाएगी। दिस इज द हायर एंड मोर देन यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जिवें कि फॉर एग्जांपल if income increases by 100% demand increases by 200%। अगर इनकम 100% इंक्रीज हुई या डिमांड 200% इंक्रीज होगी तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस। द प्राइस ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 100% ਐਂਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ 200%। ਤਬ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ 200% 200 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 100 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2। ਤਾਂ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਇਟਸ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਯੂਨਿਟਰੀ ਇਨਕਮ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ OX ਅਕਸ਼ ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਮਾਂਡਡ ਇਨ ਯੂਨਿਟਸ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ OY ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਨਕਮ ਇਨ ਰੁਪੀਸ। ਇਨਕਮ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਨਕਮ ਇਨ ਰੁਪੀਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਮ ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ डिमांडेड ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਕੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਕੀ ਹੈ ਅਪਵਰਡ ਹੈ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ 22 ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਐਕਸ ਗੁੱਡ ਦੀ OQ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਦੇ ਥਰੂ। ਜਦੋਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ Y ਤੋਂ Y1 ਹੋ ਗਈ ਮੀਨਸ 10% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ OQ ਤੋਂ OQ1 ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 40% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ डिमांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਘੱਟ ਹੈ Y ਤੋਂ Y1 ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ Q ਤੋਂ Q1। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ more than unitary elastic demand ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟ ਚੇਂਜ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ डिमांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਂਡ ਦ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਅ ਲੈਸ ਦੈਨ ਯੂਨਿਟਰੀ ਇਨਕਮ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਜਾਂ ਯੂਨਿਟਰੀ ਇਨਕਮ ਇਲਾਸਟਿਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਕਮ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨਿਟਰੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਨਕਮ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਨ ਅ ਗਿਵਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਇਨ ਇਨਕਮ ਇਜ਼ ਫਾਲੋਡ ਬਾਈ ਇਕੁਅਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੀ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੀ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ। ਮਿਸ ਇਨਕਮ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਕੁਅਲ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਯੂਨਿਟਰੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਯੂਨਿਟਰੀ ਇਨਕਮ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ OX ਅਕਸ਼ ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਮਾਂਡਡ ਇਨ ਯੂਨਿਟਸ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ OY ਤੇ ਇਨਕਮ ਇਨ ਰੁਪੀਸ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ DD ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਹੈ ਜੋ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਕੀ ਹੈ ਅਪਵਰਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਕਮ ਆਪਣੀ ਉਹ OY ਹੈ ਐਂਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਪਣੀ OQ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ OY ਤੋਂ OY1 ਮੀਨਸ 20% ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਨਕਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ OQ ਤੋਂ OQ1 ਮੀਨਸ 20% ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ Y ਤੋਂ Y1
20% इंक्रीज है एंड क्वांटिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ Q ਤੋਂ Q1 20% इंक्रीज है मींस इक्वल चेंज है जिन्ना इनकम इंक्रीज हुई उन्नी ही डिमांड इंक्रीज हुई है ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਲਾਸਟਿਸ ਇਨਕਮ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਆ यूनिटरी इलास्टिक है and the third is less than unitary income elasticity of demand less than unitary income elasticity of demand ਉਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਨਕਮ elasticity of demand ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਕੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ when percentage change in demand is less than percentage change in income ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆਪਣਾ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ ਇਨਕਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੀਨਸ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ इनकम ज्यादा इंक्रीज हो गया लेकिन डिमांड उन्नी इंक्रीज नहीं हुई डिमांड उस तो घट इंक्रीज हुई है दिस इज द लेस दैन यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिवें कि तुसी थर्ड डायग्राम दे विच देख सकते हो जिहड़ी लो इलास्टिक डिमांड है तो इत्थे OX ते सेम क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स लिखता होया है OY ते इनकम इन रुपीस लिखता होया है ते DD साडी डिमांड कर्व है जिहड़ी लेफ्ट राइट की अपवर्ड है तो इत्थे तुसी देख सकते हो जिहड़ा अपना इनिशियल इनकम है दिस इज द OQ एंड क्वांटिटी कितनी लै रहा कंज्यूमर्स OQ बाय कर रहा एंड उस तो बाद जो इनकम इंक्रीज हो जाती है लाइक 20% Y तो Y1 Y तो Y1 इंक्रीज हो जाती है तो इट्स मीन साडी क्वांटिटी भी OQ तो इंक्रीज होकर कितनी हो जाती है OQ1 हो जाती है तो अपनी इनकम दे विच इंक्रीज 20% है Y तो Y1 लेकिन आउटपुट अपनी जी है डिमांड कितनी इंक्रीज हुई है ओनली 10% मींस Q तो Q1 इंक्रीज हुई है तो इट्स मींस इनकम दे नालों डिमांड दे विच घट चेंज होया है तो आप कह सकते हैं कि ये लेस दैन यूनिटरी इनकम इलास्टिक डिमांड है थर्ड डायग्राम दे विच एंड फोर्थ है साडी जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो भी हो सकती है कहते व्हेन चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर इवोक्स नो चेंज इन द डिमांड कहते जदों कंज्यूमर्स दी इनकम दे विच चेंज होण दे नाल डिमांड ते कोई भी इफेक्ट नहीं पैंदा डिमांड पहला जिन्नी ही कांस्टेंट रहंदी है जिवें कंज्यूमर्स की इनकम पहला 20,000 सीगी वो 100 यूनिट्स बाय करदा सी हुण 40,000 होगी लेकिन हुण भी वो 100 ही यूनिट्स बाय करेगा तो इट्स मींस कि अपनी जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है कि इनकम दे विच चेंज होण दे नाल इनकम दे इंक्रीज डिक्रीज होण दे नाल डिमांड ते कोई भी इफेक्ट नहीं पैंदा है ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਕਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਐਂਡ ਕੰਫਰਟ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਗੁੱਡਸ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਰੋਸਿਨ ਆਇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਚਿਸ ਬਾਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜ਼ੀਰੋ ਇਨਕਮ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਥ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ OX ਅਕਸ਼ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ OY ਤੇ ਇਨਕਮ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ DD ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ Y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਦੀ OY ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਸੀ OQ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ OY ਤੋਂ OY1 ਤਦ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ OQ ਹੀ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਇਨਕਮ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਮੀਨਸ ਇਨਕਮ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜ਼ੀਰੋ ਪੈ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਨਕਮ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਨਕਮ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਕਮ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਫਥ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਕੀ ਹੈ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨਵਰਡ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਇਨਕਮ ਐਂਡ quantity income ਤੇ quantity ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ when increase in income of a consumer is accompanied by fall in demand of a good or decrease in income followed by rise in demand ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਕਮ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਨਕਮ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆਫ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਿਫਨ ਗੁੱਡਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਤੇ ਗਿਫਨ ਗੁੱਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਸਤੂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਗੇਮਸ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਲਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਾਲਡਾ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਟਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਲਡਾ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆਫ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਐਂਡ ਗਿਫਨ ਗੁੱਡਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ
ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗੀ, ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨਵਰਡ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਫਥ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਫਥ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਹੈ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨਵਰਡ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਵਰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ in the income and quantity demanded in the case of given and inferior goods। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ OQ1 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਸੀ Y1 ਸੀ, Y1 ਇਨਕਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ OQ1 ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ OY1 ਤੋਂ OY ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਤੇ ਗਿਫਨ ਗੁਡਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ OQ1 ਤੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ OQ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ Y ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਡੀ OQ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ OY ਤੋਂ OY1 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਲਡਾ ਘੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਈਕ ਦੇਸੀ ਘੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡਾਲਡਾ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ OQ ਤੋਂ OQ1 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਨਕਮ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਤੇ अपनी negative relationship है in the case of given and inferior। this is the degrees of income elasticity of demand, ठीक है, 5 degrees नहीं। and उस तो बाद है अपना next cross elasticity of demand। what is cross elasticity of demand? कहते there is a mutual relationship between the change in price and quantity demanded of two related goods। ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਗੁੱਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਚੁਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਵਨ ਗੁੱਡ ਕੈਨ ਕਾਜ਼ਸ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਰਿਲੇਟਡ ਗੁੱਡਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਗੁੱਡ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਟੀ ਆਰਡੀਨਲੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਕਾਫੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਕਾਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰ ਕਾਜ਼ਸ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦਾ demand for petrol। mutual relationship between quantity demanded of a good due to change in the price of another good can measure with the cross elasticity of demand। ਜਦੋਂ related goods ਦੀ price check ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ cross elasticity of demand ਦੇ ਥਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆੜੀ ਲੋਚ ਐਕਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਵਾਈ ਵਸਤੂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮਾਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ elasticity of demand, ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰਾਈਸ elasticity, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ EC ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਨਕਮ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ EY ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ED ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ EC ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਕ੍ਰਾਸ ਮੀਨਸ EC elasticity of demand की cross price elasticity of demand equal to percentage or proportionate change in the quantity of Y and percentage change in the price of X। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ Y ਗੁੱਡ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ Y ਗੁੱਡ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ? X ਗੁੱਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚੇਂਜ Y ਗੁੱਡ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ X ਗੁੱਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ EC is equal to proportionate or percentage change in quantity demanded of good X divided by proportionate change in the price of good Y, ਜਾਂ ਫਿਰ quantity in of X divided by price of Y, ਜਾਂ ਫਿਰ quantity of Y divided by price of X। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ X and Y good ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ cross elasticity of demand ਉਹਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ cross elasticity of demand can be of 3 types। cross elasticity of demand ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 3 types ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। positive cross elasticity of demand, negative cross elasticity of demand and zero cross elasticity of demand। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ positive cross elasticity of demand। ਕਹਿੰਦੇ when goods are substitution for each other, ਜਦੋਂ X and Y two ਜਿਹੜੀਆਂ related goods ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ? substitution ਹੋਣ। then ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? positive ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ then a given percentage rise in price of good will lead to given percentage increase in the demand for goods। other words, cross elasticity of demand is positive in case of substitution। for example, price of coffee will lead to increase in demand for tea। अगर कॉफी ਦੀ प्राइस increase ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਕॉफी ਦੀ प्राइस डिक्रीज ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜੀ ਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ डिक्रीज हो जाएगी। तो कॉफी की क्योंकि प्राइस डिक्रीज होने के नाल डिमांड इंक्रीज हो जाएगी।
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਫ ਦ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਕਾਫੀ ਰਾਈਜ਼ ਟੂ 7 रुपीज 5 to 7 इंक्रीज हो जाती है दैन द डिमांड फॉर टी इंक्रीज हो जाती है 50 to 100 कप्स हो जाती है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ OX ਅਕਸ਼ ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਐਂਡ OY ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਗੁੱਡ Y ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਂਡ X ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਆਫ ਗੁੱਡ X ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਦੋਨੇ ਕੀ ਨੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਗੁੱਡਸ ਨੇ ਤੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ Y ਗੁੱਡ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ Y ਗੁੱਡ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ डिमांड कब लेफ्ट राइट किया अपवर्ड है पॉजिटिव है ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ y ਗੁੱਡ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ p1 ਸੀਗਾ ਤਾਂ x ਗੁੱਡ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ x1 ਸੀ ਜਦੋਂ y ਗੁੱਡ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ p1 ਤੋਂ p2 ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ y ਗੁੱਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਤੇ x ਗੁੱਡ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ x ਗੁੱਡ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹ x1 ਤੋਂ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਉਹ x2 ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ y ਗੁੱਡ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਕਰੀਜ਼ p ਤੋਂ p1 ਤੋਂ p2 ਐਂਡ x ਗੁੱਡ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ x1 ਤੋਂ x2 ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਗੁੱਡਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ y ਗੁੱਡ ਕੀ ਆਪਣੀ t ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ p1 ਤੋਂ p2 ਇੰਕਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ t ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ x ਗੁੱਡ ਕਾਫੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ x1 ਤੋਂ x2 ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ positive cross elasticity of demand. And the second is negative cross elasticity of demand ਕਹਿੰਦੇ in the case of complementary goods ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ cross elasticity of demand ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ percentage rise in the price of one leads to percentage fall in the demand for other ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆਫ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗੁੱਡਸ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੁੱਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰਾਸ elasticity of demand is negative and same in indicated by putting the minus sign before the number of cross elasticity of demand it is explained ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਆ ਬ੍ਰੈਡ ਐਂਡ ਬਟਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਦੋਨੇ ਕੀ ਨੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗੁੱਡਸ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਬ੍ਰੈਡ ਇਜ਼ 8 ਰੁਪੀਸ ਪੀਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਬਟਰ ਇਜ਼ 10 kg ਵੈਨ ਦ ਰਾਈਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਬ੍ਰੈਡ ਇਜ਼ 8 to 12 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਟਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ 8 ਤੋਂ 1 kg ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 5 kg ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ with the help of example ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ OX ਅਕਸ਼ ਤੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਮਾਂਡਡ ਆਫ ਗੁੱਡ X ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਐਂਡ OY ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਗੁੱਡ Y ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ Y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡ ਹੈ ਐਂਡ Y ਗੁੱਡ ਬ੍ਰੈਡ ਹੈ ਐਂਡ X ਗੁੱਡ ਕੀ ਹੈ ਬਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਫਰਸਟ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਮਾਂਡ ਕਬ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਕੀ ਹੈ ਡਾਊਨਵਰਡ ਹੈ ਇਨਵਰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ X ਐਂਡ Y ਗੁੱਡ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੈਡ ਦੀ OP1 ਹੈ OP1 ਬ੍ਰੈਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਟਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹ X1 ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਟਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੈਡ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ OP1 ਤੋਂ OP2 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਡ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟ ਗਈ ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਡ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਟਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਘਟੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਟਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਡ ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਟਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ OX1 ਤੋਂ OX2 ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਕੀ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕ੍ਰਾਸ elasticity of demand ਹੈ and the third is zero cross elasticity of demand ਕਹਿੰਦੇ cross elasticity of demand is zero when two goods are not related to each other ਜਦੋਂ X and Y goods ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ elasticity of demand ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨਕਮ ਜ਼ੀਰੋ ਕ੍ਰਾਸ elasticity of demand ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਕ੍ਰਾਸ elasticity of demand ਦੀਆਂ 3 degrees ਜ਼ੀਰੋ ਕ੍ਰਾਸ elasticity ਨੈਗੇਟਿਵ ਕ੍ਰਾਸ elasticity ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕ੍ਰਾਸ elasticity of demand ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ 3 ਟਾਈਪਸ ਆਪਣੀ elasticity of demand ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸ elasticity ਇਨਕਮ elasticity ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਸ elasticity ਐਂਡ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਸ elasticity of demand ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ elasticity of demand ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस अंडर मोनोपोली
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਫਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਨੋਪੋਲੀ, ਓਲੀਗੋਪੋਲੀ, ਮੋਨੋਪੋਲਿਸਟਿਕ, ਡਿਊਪੋਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਨੋਪੋਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਲਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਐਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਕੀ ਆ, ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਐਲਾਸਟਿਕ ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਆ ਲੋਅਰ ਫਿਕਸ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਹਾਈ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਕਸਟਮਰਸ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟਸ ਮੀਨਸ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਰੱਖਣਗੇ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਲ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੀ ਆ ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਪਣਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਗੇਨ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਮੋਨੋਪੋਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ। ਐਂਡ ਦ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਕੀਮਤ ਵੀ ਪੇਡ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੋਨੋਪੋਲਿਸਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸੇਲ ਕਰਨਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋਨੋਪੋਲਿਸਟ ਕੈਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਵੈਨ elasticity of demand for its product for different uses and for different customers is different customers ਨੂੰ different price pay ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ he will charge more price for those customers whose demand is inelastic। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕਸਟਮਰਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਮੋਸਟਲੀ ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੈ, ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਲੈਸ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਫॉर ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਯੂਜ਼ਸ ਇਜ਼ ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਯੂਜ਼ਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਉਹ ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਤਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਯੂਨਿਟਸ ਹਾਈ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਈ ਰੇਟਸ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਲਈ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਰਮਸ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੋਸਟਲੀ ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਐਂਡ ਕੋਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਟਸ ਮੀਨਸ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਟਸ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਦ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਪੂਰਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜੁਆਇੰਟ ਸਪਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ which products are simultaneously same act as production are called joint supply goods ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ cotton and cotton seeds ਹੋ ਗਿਆ, ठीक है, and oil cakes and oil हो गया। कहते elasticity of demand of such goods is taken into considerations with fixing price। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਟਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਤੇ ਕਾਟਨ ਸੀਡਸ ਦੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਾਟਨ ਵਿਲ ਬੀ ਫਿਕਸਡ ਮੋਰ ਦੈਟ ਆਫ ਕਾਟਨ ਸੀਡਸ ਫੀਸ। ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਾਭ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਲ planning news taxes a finance minister take into considerations elasticity of demand। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਕਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਫਿਕਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ elasticity of demand ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ tax on goods having elastic demand will yield less revenue। it is so because taxes will raise their prices and thus bring down their demand। less demand means less revenue। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਤੋਂ ਜੋ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਫ ਦ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਗੁੱਡ ਇਜ਼ ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ ਦ ਬਰਡਨ ਆਫ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ। ਅਗਰ ਡਿਮਾਂਡ ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹਾਈ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਨੀਓ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੋਰ
ਜਿਹੜਾ ਬਰਡਨ ਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਤਾਂ ਮੋਰ ਬਰਡਨ ਕਿਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟਸ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟਸ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹਾਈ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਦ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਫॉर द ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਿਰਧਾਰਨ, ਵੇਜ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੈਟਿੰਗ ਦ ਵੇਜਸ ਆਫ देयर ਮੈਂਬਰਸ ਫਿਕਸਡ, ਅਗਰ ਵੇਜ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੇਜਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੇਬਰ ਦੀ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟਸ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੇਜ ਰੇਟ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਜ ਰੇਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਂਡ ਪੈਰਾਡੋਕਸਿਸ ਆਫ ਪਾਵਰਟੀ, ਪਾਵਰਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲਾਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰਸ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਨੇ ਪੂਅਰ ਕਲਾਸ ਉਸ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ। ਐਂਡ ਦ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨਸ, ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਐਂਡ ਲੇਬਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਟੈਕਨੀਕਸ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ, ਕਿਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।